सब तो पहला उस परम पिता परमात्मा सिरजनहार वाहिगुरू शहनशाह दस्तगीर दसां पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सारे धर्मां दे औलिए पीर पैगंबर दाते भगत सूरमे किरती जन संत जन उन्हां दे समेत परम संत बाबा राम सिंह जी महाराज और उन्हां दे प्यारियां दे चरनां च दास दी नमस्कार है। गुरु रूप साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज 11 ਦੇ दिन ते जो महीनेवार सत्संग हुंदा है, गुरसिख संगतां आपां इकत्तर हो के उस परमात्मा दे यस नूं सुणन और सुणाउण वास्ते जुड़ बैठे हाँ। आओ अरदास बेनती करिए उस परमात्मा दे चरनां च कि प्रभु किरपा कर, तू वो सत है जो सदा रहिंदा और असी तेरे संगी हाँ, जिन्हां ने असी वो रूहां जिन्हां ने तेरा संग करना है। ऐसी किरपा कर कि सदा सदा लई साडा तेरे नाल संग हो जावे और फिर असी ये जन्म और मरण दे चक्रां तो मुक्त हो जाइए। ऐसी बख्शिश ऐसी किरपा कर कि साडे अंदरों द्वैत खत्म हो जाए। जिन्नी देर साडे अंदर ईर्खा है, ये साडे चंगे गुणां नूं इउं खत्म कर दिंदी है जिवें लकड़ियां नूं अग्नि खत्म करदी है। ये कथा वड्डे महाराज परम संत बाबा राम सिंह जी ने एक वेरी संगतां दे विच सुणाई सी कि हज़रत अब्दुल कादर कदे ना कदे समा कढ के कब्रिस्तान दे विच जाके जो विछड़ियां रूहां उन्हां दी शांति दे वास्ते फरियाद करया करते सी। सूफी फकीर कह लो, सूफी पैगंबर कह लो, सूफी संत कह लो, अपने जमाने दे विच बड़े मशहूर होए है। उन्होंने जाके फरियाद करया करनी। एक दिन वो किसी नगर च गए, उत्थे कुछ देर वास्ते वो कब्रिस्तान दे विच गए, उत्थे जाके उन्होंने फरियाद शुरू की। फरियाद करदे करदे काफ़ी लंबा समा व्यतीत हो गया। वड्डे महाराज परम संत बाबा राम सिंह जी ने द्वैत दे बारे गलबात करते हुए, समझाउंदे हुए, कथा करते हुए ये साखी सुनाई सी। वो कहंदे काफ़ी वड्डा दिन जदों चढ़ गया, आप उठे, उस वेले चेहरे ते बड़ी खुशी सी, बड़ा नूर सी, बड़ा सकून सी। उन्हां दे सेवादार ने, शागिर्द ने उन्हां नूं पुछया कि हजूर की ऐसा कारण है कि अज बहुत देर तक तुसी फरियाद करते रहे और हुण तुहाडे चेहरे ते बड़ा नूर है, बड़े खुश नज़र आ रहे हो। क्रियोसिटी सी उहदे मन च, जिग्यासा सी, इच्छा सी वो समझण वास्ते। आपने मुस्कुरा के फरमाया कि अज मैं मेरे अध्यापक दा इवज पूरा करता। वो अध्यापक जो ईरखा दी वजह करके जिहदी आत्मा नूं हजे भी छुटकारा नहीं मिलिया सी, वो कहंदा महाराज पूरी कहानी आप दसोगे? कहंदे अज जदों मैं इस नगर च आया, जदों मैं छोटा हुंदा मदरसे दे विच पढ़दा सी, वो कहंदे असीं उत्थे अपने अध्यापक दे नाल जाना, कणक मंग के जां होर खाण नूं समान मंग के आपदे मदरसे वास्ते लैके आउणा। उत्थे उन्हां नूं दुनियावी तालीम भी दित्ती जांदी सी और कुरान शरीफ जां होर धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ाए जांदे सी। कहंदे मैं पढ़न दे विच हुशियार सी, जो मेरा उस्ताद जां मेरा टीचर सी, ਉਹਦਾ लड़का मेरे तो पिछे रह जाता सी, ਉਹਦੇ मन च मेरे प्रति ईर्खा होनी शुरू हो गई। कहते एक दिन ठंड के महीने जदों असी इवें ही मंगण वास्ते भिखिया कह लो जां लोड़ दी जरूरी वस्तुआं मंगण वास्ते एक नगरी च गए, उत्थों असी सारियां वस्तुआं मंग के जो भी रसद इकट्ठी हुई वापस आ रहे सी। मैं सी, कुछ विद्यार्थी होर सी, वो टीचर साडे नाल अध्यापक सी। वो कहते जदों एक पुल के उत्तों दी लंघण लगे, नदी का एक छोटा जिहा पुल सी लकड़ी का बनिया होया, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇਤਾ ਆਪਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ।
ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਖੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਭੋਗਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਵੈਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਰਖਾ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦਵੈਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਈਰਖਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਮਖਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਪੀੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਰੂਪੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿ ਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਵੋ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਣੀ।
ਪੰਡਤ ਡੁਲਹਿ ਅੰਧਗਤ, ਅਰੇ ਚੀਨਤ ਨਾਹੀ ਸੰਤ। ਕਹਿ ਨਾਮਾ ਕਿਉ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਭਗਤ ਹੋ ਭਗਵੰਤ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਚੌਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨ ਆਂਗਨ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਚਾਦਨਾ। ਆਪ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚਾਨਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਮਾਮ ਚਾਨਣ ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ। ਆਰਾਧਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਨਿਕਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਧਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਾਧਨਾ ਜਪਣਾ ਕਹੋ, ਸਿਮਰਨਾ ਕਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆਰਾਧਨਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਪਣਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ। ਜੀ। ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਨਾ। ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਤਿਆਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਿਆਗ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ। ਤਿਆਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਜੀ। ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨ ਨੀਕਾ, ਹਰੇ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮਾਗਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਯਸ ਮੰਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੱਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਯਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਮੰਗਣੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੱਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਯਸ ਮੰਗ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਗ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ। ਜਾਗਨਾ ਜਾਗਨ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਜਾਗਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੇ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਗ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਲਾਗਣਾ ਲਾਗਣ ਨੀਕਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਗਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਲਗਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਲਗਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਲਗਨ। ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਗਨ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਗਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਗਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਲਗਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਲਗਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਗਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਲਗਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਵੇ ਸਦਾ। ਜੀ। ਇਹ ਵਿਦ ਤਿਸਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਭਾਗਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁਗਤ ਇਹ ਵਿਧੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜਾਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਭਾਗ ਕਿਹਦੇ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਦੋਂ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਵਸ ਗਿਆ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਭ ਕਿਛ ਨੀਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਆਗਨਾ। ਆਪ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੜਪਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਯੁਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚਾਨਣ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿਆਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਗ ਉੱਤਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਈਏ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਰਹੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।